مکمل کی تو آپ چیل کے پاس گئے اور اسے زندہ کیا. جیسے آپ نے اسے زندہ کیا تو وہ اڑنے لگی. آپ نے فرمایا رک جا، ٹھہر جا، تجھ سے اڑنے کے لیے نہیں کہا ہے، تجھ سے زندہ ہونے کے لیے کہا ہے. پھر آپ نے فرمایا میرا نام عبد القادر ہے، جب میں تقریر کیا کروں تو ادھر سے آیا جایا مت کر. اب تو زندہ کر رہا ہوں، اگلی بار زندہ نہیں کروں گا میں. یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے. محبت و احترام غوث پاک سے تو ادب سے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی سماعتیں ہیں آپ کی، بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے بعد بھی شعراء کرام کی فہرست ہے، آپ انہیں سماعت فرمائیں گے اور سنیں گے. میں سب سے پہلے تو مدرسہ الجامعۃ الاشرفیہ رزاقیہ فخر العلوم کے تمام تر طالبان علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی عظیم الشان پاکیزہ بابرکت محفل کا اہتمام کیا ہے. اللہ پاک ان کو علم نافع عطا فرمائے، زیور علم سے اللہ مزین فرمائے. اور مدرسے کے تمام تر ذمہ داران آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر جناب حافظ محمد اکرام الحق صاحب، منیجر الجامعۃ الاشرفیہ رزاقیہ فخر العلوم، اور صدر جناب اقبال اشرفی صاحب، اور مدرس حضرت علامہ قاری محمد الطاف صاحب اللہ دامت برکاتہم العالیہ. سب لوگ تشریف فرما ہیں. ان کی محنت اور ان کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ آپ کا مدرسہ بام عروج تک پہنچ گیا ہے. یہ بڑے فخر کی بات ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ تقریر میری پوری سن کے جائیں گے تو کچھ بدلے نہ بدلے لیکن آپ کا دل ضرور بدلے گا انشاءاللہ. غوث اعظم کی عظمت پر مجھے بھروسہ ہے. آپ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ کچھ لے کے آپ جائیں گے اس محفل پاک سے. سب سے پہلے تو حضرات آپ مبارکباد کے لائق ہے کہ اتنا عظیم الشان ادارہ آپ کے گاؤں میں قیام پذیر ہے. الجامعۃ الاشرفیہ جو مدرسہ الحمدللہ سرکار مخدوم سمنا کے نام سے منسوب ہے. سرکار مخدوم سمنا کا فیض جاری ہے اور ان کے فیض کی یہ برکت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے آج اتنے سارے طلباء کرام آپ کے مدرسے میں نظر آ رہے ہیں. ایک بار میں آ چکا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانتے ہوں، مدرسے میں پروگرام تھا، بچے کی دستار بندی تھی. اس موقع سے آدھے گھنٹے کی تقریر کے موقع سے میں آیا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ کم عمر میں اس مدرسے نے بہت بڑا کام کیا ہے. یہ ذمہ داران جو بیٹھے ہیں بڑی کوشش و کاوش ان کی ہیں کہ حضرات ان کی قربانی اور ان کی کوشش کے بعد الحمدللہ یہ بچے پروان چڑھے اور زیور علم سے مزین ہو گئے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ سرکار مخدوم سمنا کا فیضان جاری ہے اور سرکار مخدوم سمنا کی ذات کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. وہ بہت بڑی ذات کا نام مخدوم سمنا ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو جو ہے قرأت سبا کے ساتھ حفظ کر لیا تھا. 7 سال کی عمر میں 7 روایتوں کے ساتھ سرکار مخدوم سمنا نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا. 14 سال کی عمر میں آپ کی دستار بندی ہو جاتی ہے. 15 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی سیدی سرکار ابراہیم شاہ رحمت اللہ علیہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے اور آپ مخدوم سمنا سے آتے ہیں. اور آنے کے بعد پورے ہندوستان میں رسول اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب دنیاوی تخت و تاج کو لات مار دیا تھا تو اللہ نے انہیں ولایت کا تاج عطا فرما دیا تھا. اللہ نے انہیں ولایت کی حکومت عطا فرما دی تھی. حضرات محترم، اللہ نے جب انہیں ولایت کا تاج عطا فرمایا اور جب آپ آئے تھے نا تو جب آپ جونپور میں قیام کرتے ہیں، اعظم گڑھ میں قیام کرتے ہیں تو آپ کو کچھ لوگوں نے رافضی سمجھا تھا تو آپ سے کہا تھا کہ چاروں خلفاء کے بارے میں کچھ تحریر لکھائی جائے. تو آپ سے کہا گیا ابو بکر کے بارے میں لکھو، عمر کے بارے میں لکھو، عثمان کے بارے میں لکھو، علی کے بارے میں لکھو. آپ نے حضرت ابو بکر کی بھی شان بیان کی، حضرت عمر کی بھی شان بیان کی، حضرت عثمان کی بھی شان بیان کی. لیکن جب حضرت علی کی شان بیان کی تو بہت زیادہ صفحات میں آپ نے بیان کیا، بہت زیادہ صفحات لکھ دیے. تو پوچھا گیا کہ آپ نے ابو بکر کی تعریف 1 صفحے میں لکھا ہے، عمر کی تعریف 1 صفحے میں لکھا ہے، حضرت عثمان کی تعریف 1 صفحے میں لکھا ہے، لیکن حضرت علی کی تعریف اتنی صفحات میں کیوں لکھ دیا؟ تو آپ نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں. تو بیٹے کا حق تو اتنا بنتا ہے کہ وہ
لکھے وہ باپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حسن ورا، نعرہ مخدوم سمرا. یہ ان کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین کہ جن کی وجہ ہے کہ آج مذہب اسلام کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے چل رہا ہے ہمارے آپ کے درمیان. حضرات اب آئیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن، رخ کے معنی آپ جانتے ہی چہرہ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما. یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دن ہے یا مہر سما یہ آسمان کا سورج ہے. رخ دن ہے یا مہر سما. پھر آگے کہتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر فرماتے ہیں شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. مفسرین لکھتے ہیں کہ وَالضُّحَى سے مراد مصطفیٰ کا چہرہ ہے اور وَاللَّيْلِ سے مراد مصطفیٰ کے بال مبارک ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب زلف، یا رسول اللہ آپ کے بال رات ہیں یا شب زلف یا خالص کستوری خوشبو ہے. خطا کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، خالص کستوری خوشبو یا خطا ایک جگہ کا نام ہے جس کی خوشبو بہت مشہور ہے. تو رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور آگے فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا. حضرات بلبل ایک پرندے کو کہتے ہیں، قمری بھی ایک پرندے کو کہتے ہیں. اور بلبل نے کہا مصطفیٰ پھول ہیں، قمری نے کہا مصطفیٰ سرو ہیں. سرو ایک طویل خوبصورت درخت ہوتا ہے جس سے لوگ اپنا محبوب مراد لیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا. تو حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو بلبل نے کہا، حیرت نے کہا اے بلبل مصطفیٰ کو پھول نہ کہے، کیونکہ پھولوں کے پیڑ تو دنیا میں بہت مل سکتے ہیں لیکن آمینہ کے لال کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اے قمری مصطفیٰ کو سرو نہ کہے، کیونکہ سرو کے درخت تو دنیا میں بہت ہیں لیکن مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے. تو مصطفیٰ نہ پھول ہیں، مصطفیٰ نہ سرو ہیں، تو مصطفیٰ ہیں کیا؟ تو مصطفیٰ کیا ہیں؟ حضرات مصطفیٰ کو بنانے والا رب العالمین جانے یا بننے والے رحمت للعالمین، بننے والے رحمت للعالمین جانے کہ مصطفیٰ کیا ہیں. اور آگے فرماتے ہیں میرے امام ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا. یعنی جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہم معاصی کرتے ہیں، جو ہم جرائم کرتے ہیں، تو ڈر اس بات کا تھا کہ اس کی سزا دنیا میں ہوگی یا آخرت میں ہوگی. حضرات ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، یعنی قیامت کے دن. تو دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اے میرے بندے تم مصطفیٰ کے دامن کرم میں آ جا تو اس کی سزا نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا کی عظمت ہے. حضرات یہ سرکار غوث اعظم کے نام سے محفل ہے. جس طرح سے میرے آقا تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں، ایسے ہی سرکار غوث اعظم تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرا مرید ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ. اللہ ایک مرتبہ عبادت آپ کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا عبد القادر مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ نے کہا اے خدا جو میں چاہتا ہوں تجھے سب معلوم ہے. اللہ نے فرمایا عبد القادر بتانا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا میرے مولا تو جانتا ہے. اللہ نے فرمایا اے عبد القادر اداس مت ہو، تمہارا جو چاہنے والا ہے اسے میں جہنم میں نہیں جلنے دوں گا، میں جہنم میں نہیں جلنے دوں گا. حضرات
तो गौसे आजम का ये करम है, अहले बैत का करम है, उनका करम हम पे था और ता क़यामत रहेगा, क्योंकि उनकी आल जिंदा है, इसीलिए मजहब इस्लाम जिंदा है हजरात। लेकिन अब ये बात अलग है कि हमने फरामोश कर दिया है, हमने इस्लाम को समझा ही नहीं है, हमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, हमें तो महफिल में हमारा दिल नहीं लगता है, हमें हमारी महफिलें तो जो हैं वो कहकहों की नज़र हो गई हैं, हमारी महफिलें तो सियासतों की नज़र हो गई हैं, हमें तो जिक्र रसूल में अच्छा नहीं लगता है, हमें तो तकरीर अच्छी नहीं लगती है हजरात। ये सोच लोगों की बनती जा रही है। मैं कहता हूँ जब ये आपकी सोच बने तो एक मर्तबा करबला की तारीख अपने सामने रख के देख लेना कि हुसैन ने क्या जुल्म और सितम तुम्हारे लिए सहे हैं हजरात मोहतरम। करबला में हुसैन को जाने की जरूरत क्या थी? मुस्तफा फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरा बेटा हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं हजरात। उनको करबला में जाने की जरूरत क्या थी? सिर्फ इस्लाम हम तक पहुंचाना था, मजहब इस्लाम को। उसके बाद भी लोगों ने इस मजहब इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया है, इसको बालाए ताक रख दिया है, इसकी अजमतों को नहीं समझता है, इसके वक़ार को नहीं समझता है। यही वजह है कि मुसलमान हर जगह आज जलील और रुस्वा होता है हजरात। जो देखो कोई कुरान पाक की शान में गुस्ताखी करता है, कोई मेरे नबी की शान में बकवास करता है बैठ करके हजरात मोहतरम। ये बात अलग है कि जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा वो अपने बाप की औलाद हो ही नहीं सकता है हजरात। मेरे नबी की शान में बकवास वही करता है जिसकी माँ नेक नहीं होती है और जिसका बाप एक नहीं होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये अल्लाह का कुरान फरमाता है सूरे कलम में उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। ऐ मेरे रसूल, जो आपकी शान में बकवास करेगा वो अपने बाप की असल औलाद नहीं हो सकता है। लेकिन आपको मैदान में आना होगा, हमारी इज्जतें तभी महफूज होंगी जब हम इज्जत रसूल पर पहरा देंगे, हमारी इज्जतें तभी बचेंगी जब हम मुस्तफ़ा की इज्जत की बात करेंगे। और अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो रसूलुल्लाह की इज्जतें पामाल हो जाएंगी हजरात। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर मुस्तफ़ा की नबूवत के लिए कोई बोल नहीं सकता है, ऐसे इंसान की इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। इमाम मालिक फरमाते हैं कि ऐसी उम्मत को मर जाना चाहिए जो मुस्तफ़ा के दुश्मनों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता है हजरात। कम से कम करबला की तारीख पढ़ लिया करें। मेरे नबी ने फरमा दिया मेरे हसन और हुसैन तो हैं, ये दोनों जन्नती फूल हैं, जन्नती फूल हैं। उनकी अजमत को समझेंगे तो इंशाअल्लाह कभी जलील और रस्वा नहीं होंगे। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल भी हैं, दुनियावी फूल भी हैं। अब फूल का मामला क्या है हजरात? फूल तो मुरझा जाता है। आपके गांव सैदनपुर में अगर सुबह फूल खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। अगर शहर बाराबंकी में फूल सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। अगर फूल लखनऊ में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। अगर फूल मुंबई में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। अगर फूल दिल्ली में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर हिंदुस्तान के किसी गोशे में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर पाकिस्तान में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर अमेरिका में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर अफ्रीका में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर एशिया में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर मलेशिया में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर जिम्बाब्वे, केनिया, बांग्लादेश में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। तो फूल दुनिया के किसी कोने में भी अगर खुलेगा तो मुरझा जाएगा। लेकिन अगर फूल मदीने में खिलेगा और फातिमा की गोद में खिलेगा वो कभी नहीं मुरझाया जाएगा, वो कभी नहीं मुरझाएगा। इमाम हुसैन पर जुल्म सितम होगा लेकिन हुसैन नहीं मुरझाएंगे। अब्बास के बाजू कट जाएंगे लेकिन अब्बास नहीं मुरझाएंगे। कासिम की जवानी लुट जाएगी लेकिन कासिम नहीं मुरझाएंगे। अली अकबर का लाशा तड़पेगा लेकिन अली अकबर नहीं मुरझाएंगे। हजरत अली असगर तड़पेंगे लेकिन नहीं मुरझाएंगे। औनो मोहम्मद तड़पेंगे लेकिन नहीं मुरझाएंगे। इमाम हुसैन को करबला की धरती पर 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा जाएगा लेकिन नहीं मुरझाएंगे। शायर कहता है कि कितने महके हुए हैं
हजरत मोहतरम उनकी अजमत व वक़ार को समझें। आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। हजरत मोहतरम हजरत हम समझें मजहब इस्लाम हमारा है क्या, कितनी मुसीबतों के साथ हम तक मजहब इस्लाम पहुंचा है। लोगों ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटाने की साजिशें तो बहुत उठती हैं लेकिन इस्लाम मिट नहीं सकता है। हजरत जो ये कहते हैं ना इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, दीन को मिटा देंगे, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता है। आपको समझना होगा जो ये टीवियों पर बैठ के बोलते हैं ना इस्लाम को मिटा देंगे, ये सब झूठ बोलते हैं। इस्लाम कोई नहीं मिटा सकता है। अगर इस्लाम मिटने वाली चीज होती तो ये करबला में मिट गया होता। जब 22,000 ने 72 पे जुल्म किया था लेकिन 22,000 का नामो निशान मिट गया और 72 का खेमा आज भी करबला में लगा हुआ है। आज भी मज़हब इस्लाम को समझें, इसके करीब आए, नहीं पढ़ेंगे, अपने बच्चों को अगर तालीम नहीं देंगे, इल्म रसूलुल्लाह से नहीं उन्हें जो आरास्ता और पैरास्ता करेंगे तो हजरत ये इस्लाम कहाँ चला जाएगा। बेअदबों का तो माहौल पैदा है। अहले सुन्नत वल जमात को अदब व तहजीब के गहवारे में पाला जाता है। अगर हम ही अदब फरामोश कर देंगे तो अदब कहाँ जाएगा। अगर इन महफिलों को आबाद नहीं करेंगे तो ये महफिलें कहाँ जाएंगी, क्योंकि ये महफिलें हमसे और तुमसे आबाद हैं। जिस हुसैन ने तुम्हारे लिए करबला की धरती पर अपने तन मन धन की बाजी लगा दी है। हजरत उस इस्लाम को अगर हम नहीं समझेंगे, हजरत पहले देखो वो कैसे सहाबा थे कि कम होते थे, मुख्तसर होते थे लेकिन कैसे जंगों को जीत लेते थे, क्योंकि उनको अल्लाह उसके रसूल की जात पे बड़ा भरोसा होता था। आज मुसलमान जलील है, हर जगह मुसलमान रुसवा है। रोजाना ये खबर आती है मुसलमान फला जगह मारा गया, वहां उसे जलील किया गया। इज्जतों जो मुसलमानों की औरतों की इज्जतों को सरे बाजार नीलाम कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। उसकी वजह क्या है। हमने न फातिमा ज़हरा का किरदार पढ़ाया अपनी बच्चियों को और न इमाम हुसैन का किरदार पढ़ा। हजरत सोचो वो कैसे मुसलमान थे जब दरियाए दजला का पानी पूरी आबोताब के साथ बह रहा था और उधर कुफार मजाक उड़ा रहे थे। अब इधर मुसलमान कैसे आएंगे। तो इधर एक सहाबी खड़े थे, उनका नाम साद इब्ने वक्कास है। उन्होंने कहा या अल्लाह उधर कुफार मजाक उड़ा रहे हैं, अब हम उधर कैसे जाएंगे। या अल्लाह अगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो आज मेरा घोड़ा डूब जाएगा और अगर मेरी नेकियां ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा डूबेगा नहीं बल्कि पानी की सतह पर दौड़ेगा। साद इब्ने वक्कास फरमाते हैं मैंने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया और लगाने के बाद पानी में अपने घोड़े को दौड़ा दिया। वो फरमाते जब मैंने अपने घोड़े को दौड़ाया ना तो एक घोड़ा दौड़ा, 2, 3, 4, 5, 7 घोड़े दौड़े। फरमाए जब घोड़ा मैंने पानी में दौड़ाया दरियाए दजला में तो मेरा घोड़ा डूब नहीं रहा था बल्कि पानी की सतह पर दौड़ रहा था, पानी की सतह पर दौड़ रहा था। हजरत जिन लोगों ने देखा उनके पित्ते पानी हो गए, वो लफ्ज़ा पर अंदाम हो गए। ये कैसे मुसलमान हैं जिनकी हुकूमत खुश्की पर नहीं बल्कि दरिया की लहरों पर भी है, दरिया की रवानी पर भी है। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद इब्ने वक्कास फरमाते हैं जब मैं घोड़ा दौड़ा रहा था तो मेरा प्याला दरिया के अंदर गिर गया। मैंने कहा ऐ दरिया नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दे, तो दरिया ने नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दिया। मैं कहता हूँ ये कैसे मुसलमान थे कि दरिया अपनी छाती पर रास्ता दे रहा है, शेर उनका रहनुमा बन के आगे आगे चल रहा है। वो मुट्ठी भर मुसलमान थे लेकिन हर जंग में कामयाब थे। आज का मुसलमान कहता है हुकूमत बदल दो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस मिंबरे रसूल से ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ अगर आज का मुसलमान अपने आप को बदल देगा तो अल्लाह निज़ामे कायनात बदल देगा, अल्लाह निज़ामे दुनिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, जश्न हौसन वरा। अगर हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी का सेहरा हमारे सर बांधा जाएगा। लेकिन अगर हम मजहब इस्लाम को नहीं समझेंगे तो हम इसी तरह से जलील और रुसवा होते रहेंगे, हम कहीं भी कामयाब व कामरान नहीं हो सकते हैं। हज़रात जब तक मजहब इस्लाम को समझेंगे नहीं, अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, अपने बच्चों को अपने नबी की जिंदगी नहीं बताएंगे, उन्हें आशिक़े रसूल नहीं बनाएंगे, हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। कि तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए क्या किया है, उनके नवासे ने तुम्हारे लिए क्या किया है, सहाबा ने हमारे लिए क्या किया है, जब ये बच्चों को हम नहीं बताएंगे तब तक
हमारी कामयाबी नहीं हो सकती है कि तुम्हारे नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है। आज मैंने देखा है कि अगर दुनियावी जो मैनेजर साहब अगर दुनियावी महफिल हो जाए तो हमारे कौम का नौजवान मुसलमान सबसे आगे बैठ करके तक वहाँ वो जो है दुनियावी डांस और गाना माज़अल्लाह देखता है, पैसे देकर गुनाह खरीदता है, पैसे देकर गुनाह मोल लेता है। लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल की महफिलों की बात आ जाए तो वो पीछे चला जाता है। उसे पता नहीं है कि मुझे मरना है, उसे पता नहीं है कब्र में रसूलुल्लाह आते हैं, उसे पता नहीं है गौसे आजम का चेहरा हमें क़यामत के मैदान में देखना है, उसे क्या सरकार इमाम हुसैन के झंडे के साये के नीचे उसे नहीं जाना है, वो समझ में नहीं आता है। जिंदगी हमारी कितनी मुख्तसर है, मौत की तलवार हमारे सर पे लटक रही है, न जाने कब मौत आ जाएगी, उसके बाद इसमें अच्छा नहीं लगता है। फरमाया गया जब अच्छा खाना जिस्म को अच्छा न लगे तो समझ लेना हमारा जिस्म बीमार है, और जब अल्लाह उसके रसूल की बातें अच्छी ना लगे तो समझ लेना हमारी रूह बीमार है, हमारा दिल बीमार है। हजरात इसके बाद समझ तुम्हारे नबी ने तुमसे जितना प्यार किया है इतना कोई किसी से नहीं कर सकता है। हजरात कोई मेरे सामने तो लेके आए कि इतनी मोहब्बत किसी से कोई करता हो जितनी मोहब्बत तुम्हारे नबी ने तुमसे की है। हजरात कोई लेके आओ, पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं मिल सकता है जिसने तुमको इतना चाहा हो, उसके बाद नबी की महफिल को आबाद नहीं करते हो। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे उम्मती के पैर में कांटा भी लग जाता है तो तकलीफ मुझे होती है। तुम्हारे नबी फरमाते हैं हजरात इतना कोई दुनिया में किसी को नहीं चाह सकता है जितने तुम्हारे नबी ने तुमको चाहा है। और फजल इब्ने अब्बास से पूछो ना, जब रसूलुल्लाह को मज़ार शरीफ में उतारा गया था तो फजल इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब मैंने रसूलुल्लाह को मज़ार में उतार दिया तो मेरे दिल ने चाहा एक मर्तबा नबी के चेहरे को देख लूं। फजल इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पाक से कफन शरीफ को हटाया तो मैंने क्या देखा, तुम्हारे नबी के लब हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह, तुम्हारे नबी के लब हिल रहे हैं। विसाल के बाद अपनी मज़ार में लेट करके तुम्हारे नबी के लब बोलो सुभान अल्लाह, सब लोग बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तुम्हारे इससे बड़ी हदीस में पढ़ भी नहीं सकता हूँ, कोई आपको सुना भी नहीं सकता है। हजरात मेरा मकसद है अकीदा मजबूत होना चाहिए। जब ये पता होगा मेरे नबी देख रहे हैं तो सब बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। फजल इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पाक से कफन को हटाया कब्र शरीफ में तो मैंने देखा नबी के लब हिल रहे हैं। तो फरमाते हैं कि मेरे दिल ने चाहा मैं कान लगा करके सुनूं नबी विसाल के बाद किसे याद कर रहे हैं, नबी क्या कह रहे हैं, नबी क्या कह रहे हैं। तो फरमाते हैं मैं नबी के होठों के करीब अपने कान को ले गया तो मैंने ध्यान से सुन लिया तो ऊपर से किसी ने पूछा अबू बकर को याद कर रहे हैं, कहा नहीं नहीं नहीं। उमर को याद कर रहे हैं, नहीं नहीं। उस्मान को कहा नहीं। अली को याद कर रहे हैं, कहा नहीं। कहा अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया मुफ्तिया को याद कर रहे हैं, कहा नहीं। कहा अपने लख्ते जिगर हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन सिबतैन को याद कर रहे हैं, कहा उन्हें भी नहीं याद कर रहे हैं। तो ऊपर से पूछने वाले ने पूछा ऐ फजल इब्ने अब्बास बताओ तो नबी विसाल के बाद हमारी निगाहों से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद किसे याद कर रहे हैं। तो फजल इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह की मज़ार में रसूलुल्लाह के चेहरे से कफन शरीफ को हटा करके मैंने कान लगा करके मैंने ध्यान से सुना था। मेरे नबी के लब हिल रहे थे और मेरे नबी फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरात जो तुम्हारा नबी विसाल के बाद तुम्हें न भूले, मेरा इमाम बरेली से अक्कासी करता है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और मोएले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे नबी ने तुमको इतना चाहा है। हजरत आमिना से भी पूछो, वो भी फरमाते जब मेरा बेटा दुनिया में आया ना तो सीधे सजदे में चला गया था। पूरी पूरी रात मेरे नबी अपना सर सजदे में रख के रोते थे। हजरत आयशा फरमाती हम आप बहुत रोएंगे ना तो हमारी जो दाढ़ियाँ भीगती हैं, बहुत ज़्यादा रो लेंगे। लेकिन आयशा फरमाती जब हुजूर रोते थे तो हुजूर के आंसू घर से बाहर आ जाया करते थे, इतने रोते थे। आज हमने नबी की जिंदगी नहीं पढ़ी, वाकई इसीलिए जलील और रुस्मा है। अगर फिर से अपने नबी के दामने करम में आ जाएंगे ना तो कहीं हम जलील नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इज्जतें अल्लाह ने आमीना के लाल के कदमों में रखी हैं। पूरी दुनिया का चैन सुकून अल्लाह ने अपने हबीब के कदमों में रखा है। अगर पलट कर फिर से रसूलुल्लाह के दामन में नहीं आएंगे,
मुसलमानों सोचो कि फिर आपको जलील किया जाएगा अगर इन उलमा की बात नहीं सुनोगे, अगर इन अपने मदरसों को आबाद फिर नहीं करोगे, अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे, तो आप हर जगह जलील होते रहोगे। कम से कम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लोगे ना तो हर जगह कामयाब हो जाओगे। और ऐसी मोहब्बत कर लो नबी से कि अगर मिल जाए तो अवैसे करनी बन जाओ, और ना अगर मिल जाए तो बिलाल हबशी बन जाओ, और ना मिले तो अवैसे करनी बन जाओ। ऐसी अपने नबी से मोहब्बत कर लो। हजरत मोहतरम आला हजरत से पूछो नबी की मोहब्बत है क्या, हजरत अवैसे करनी से पूछो, अब्दुल रहमान इब्न जामी से पूछो, इमाम यूसुफ निभानी से पूछो नबी की मोहब्बत होती क्या है, नबी का इश्क होता क्या है। कोई डॉक्टर इकबाल से पूछे हजरत हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक मर्तबा एक जगह बहुत सारे बच्चे पास हुए थे तो उनके जो मास्टर ने पूछा बेटा बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब जो हम बनेंगे वो बना दोगे। एक ने कहा मुझे डॉक्टर बना दो, एक ने कहा मुझे वकील बना दो, एक ने कहा मुझे जज बना दो। एक छोटा बच्चा उधर खड़ा था, मास्टर ने पूछा बेटा बताओ तुम क्या बनोगे, उसने कहा मास्टर साहब जो मैं बनूंगा बना दोगे, कहा हाँ बना दूंगा बताओ, कहा मास्टर साहब बनाना है तो मुझे सहाबी रसूल बना दीजिए, सहाबी रसूल बना दीजिए। मास्टर साहब सुनकर के चौंक गए, कहा बेटा सहाबी तो तू नहीं बन सकता है। कहा क्यों, कहा सहाबी उसे कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में गया हो, उसे सहाबी कहते हैं, सबको नहीं कहते हैं। इस तरह तो अबू जहल ने भी देखा था, अबू लहब ने भी देखा था, उतबा और शैबा ने भी देखा था। कहा बेटा सहाबी वो होता है जो ईमान की हालत में हुजूर को देखे और ईमान की हालत में दुनिया से जाए। लेकिन बेटा बता तेरे दिल में सहाबा की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। लड़के ने कहा मास्टर साहब जब मैं बहुत छोटा था ना तो मेरी माँ मुझे गाने और लोरियां नहीं सुनाती थी, मुझे सहाबियों का इश्क रसूल बताती थी, सहाबियों का इश्क बताती थी, इसीलिए सहाबियों की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई, मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। मास्टर ने कहा बेटा तू सहाबी रसूल तो नहीं बन सकता है, लेकिन बड़े होने के बाद आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही लड़का जब बड़ा होता है पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन होता है, उसी को दुनिया डॉक्टर इकबाल कहती है। वही डॉक्टर इकबाल जिन्होंने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम क्या लहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज। अल्लामा इकबाल से पूछा गया कि अगर बच्चों को आशिक़े रसूल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। आपने फरमाया उन्हें 3 बातें सिखा दो। कहा क्या, कहा सबसे पहले उन्हें अपने नबी पर दुरूद पढ़ना सिखाओ, दूसरी बात है कि उन्हें अपने नबी की सीरत बताओ, और तीसरी ये कि उन्हें अपने नबी की सूरत बताओ। इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को सीरत में भी लाजवाब बनाया है, सूरत में भी लाजवाब। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। रसूल की एक हदीस शरीफ पढ़ दूं, बुजुर्गों का कौल मैंने एक ये भी कोट किया है, फरमाते इमाम गजाली कि रसूलुल्लाह के हुस्न रसूल अपने नबी के हुस्न की बातें किया करो, इससे अल्लाह दिलों में ताकतें पैदा करता है, इससे अल्लाह महफिल का हुस्न बढ़ा देता है, इससे अल्लाह चेहरे का हुस्न बढ़ा देता है। हजरत का हुस्न रसूल की एक हदीस पढ़ता हूँ। हजरत मोहतरम सबसे पहले ये बात आप सुन ले, हजरत अली की एक बात मैं पहुंचा देता हूँ। महफिल एक वली के नाम से है तो मैं थोड़ी सी बात अली की कर देता हूँ, उसने रसूल की बात आ गई तो मैं वहां से अली की बात उठा लेता हूँ। हजरत मोहतरम हजरत अगर मैं आपसे पूछ लूंगा कि आप सैदनपुर में रहते हैं, लेकिन जरा ये मुझसे बता दीजिए कि आप पैदा कहाँ हुए हैं, आपकी पैदाइश सैदनपुर की है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि हजरत मैं सैदनपुर में ही पैदा हुआ हूँ। अगर मैं मैनेजर साहब से पूछूं तो ये भी अपनी जाए पैदाइश अपनी जन्म भूमि बड़ी फख्र के साथ फरमाएंगे। अगर मैं सदर साहब से पूछूं, अगर मैं अल्लामा अल्ताफ साहब से पूछूं, अगर मैं इमामुल हक साहब नूरी से पूछूं, ये भी अपनी जन्म भूमि बताएंगे। आप मुझसे पूछेंगे मैं भी आपको अपनी जन्म भूमि बताऊंगा। आप शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद इमलाक साहब नैना मऊ से पूछें, ये भी अपनी जन्म भूमि बताएंगे, यानी आप जहां पैदा हुए आप बताएंगे। अब मिसाल के तौर पर आपके कोई गांव का रहने वाला हो और मुंबई चला जाए और वहां कारोबार जमा ले, वहीं का वो हो जाए, तो उससे पूछा जाए साहब मुंबई में आपने कारोबार जमा लिया है, आपको कुर्सी भी मिल गई है, लेकिन जरा ये तो बता दो आपकी जन्म भूमि कहाँ की है, आपकी पैदाइश कहाँ की है। तो वो कहेगा हजरत मेरी दौलत व शोहरत तो शहर मुंबई से वाबस्ता है, लेकिन मेरी जन्म भूमि गांव सैदनपुर की है, मैं सैदनपुर में पैदा हुआ हूँ। यानी मैं जिससे भी पूछूंगा सब अपनी जन्म भूमि बड़ी फख्र के साथ फरमाएंगे। इसी सवालों जवाब के माहौल में मैंने
जन्म भूमि देखना हो तो अली की देखो, जो पैदा हुए हैं तो अल्लाह के घर में और शहीद हुए हैं तो अल्लाह के घर में। वो जब हजरत अली पैदा हुए तो आंखें बंद, ना हाथ हरकत न पैर हरकत में, माँ बाप डर गए, ऐसा तो नहीं बच्चा मरा हुआ। हमारे आपके भी घर में बच्चा पैदा होता है तो अगर वो रोता हुआ ना हो तो माँ बाप डर जाते कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं मरा हुआ पैदा हुआ है। तो इसी तरह से इसलिए रोता। साहबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है? ये एक सवाल है, आपके जहन में भी होगा। हुजूर ने फरमाया उसके साथ एक हमजाद पैदा होता है जो बच्चे की पसलियों को दबाता है, जिसके दर्द से बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या वो हमजाद आपके साथ भी पैदा हुआ था? मेरे नबी ने फरमाया हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ था। तो साहबा ने अपनी हिम्मतों जुरातों को आखिरी दर्जा देते हुए पूछा या रसूल अल्लाह क्या उसने आपकी पसलियों को भी दबाया था? क्या आपके पेट पर भी मारा था? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वो मेरे पेट पे कैसे मारता? वो जब पैदा हुआ ना तो मेरे चेहरे को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा और मेरे चेहरे में गुम हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये नबी का हुस्न है। मेरे नबी ने एक मर्तबा काली चादर शरीफ ओढ़ ली और ओढ़ के फरमाया आयशा बताओ मैं काली चादर में कैसा लग रहा हूँ? हजरत आयशा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कोई अल्फाज ही नहीं बने हैं कि कमा हक़हू आपकी तारीफ बयान की जा सके, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ इस काली चादर में आपका चेहरा ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है काली बदली से चांद निकल आया हो, चांद निकल आया हो। खुद मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को आधा हुस्न दिया है और मुझ मुस्तफा को पूरा हुस्न दिया है। मेरे नबी फरमाते अल्लाह ने यूसुफ को हुस्न सबाहत दिया है और मुझे हुस्न मलाहत दिया है। हुस्न सबाहत वो होता है जिस पे नजर टिक न सके, यानी ये हुस्न सबाहत है। अगर ये लाइट है आप इसे देखोगे तो आपकी नजर इस पे नहीं रुकेगी, नहीं ठहर सकती है, लेकिन हुस्न मलाहत वो है जब नजर एक बार टिक जाए तो हटने का नाम न ले। आला हज़रत फरमाती है हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए हजरत आदम सफीउल्लाह से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरत मोहतरम अब हजरत अली जब पैदा हुए तो आंखें बंद। किसी ने कहा मेरे नबी को दावत दो, हुजूर तशरीफ लाए। लाने के बाद हुजूर ने हजरत अली को गोद में लिया, कहते सुभान अल्लाह, और लेने के बाद अपना हाथ हजरत अली के चेहरे पर फेरा। जैसे चेहरे पर फेरा हजरत अली ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने तो आप यहाँ पर ये याद रखें कि हजरत अली को पहला गुस्ल दिया है नबी ने और नबी को आखिरी गुस्ल दिया है अली ने। हजरत अली को पहला गुस्ल दिया है नबी ने और नबी को आखिरी गुस्ल दिया है अली ने। ये मर्तबा है। अब जब एक वक्त वो भी आया कि खाने काबा मक्का मुकर्रमा फतेह हुआ तो खाने काबा के अंदर कुछ बुत बाकी रह गए थे, हुजूर ने उनको उतार कर फेंक दिया और फिर हजरत अली को दावत दिया कि ऐ अली आओ। हजरत अली आए, फरमाया अली जन्म भूमि तेरी है तो जिम्मेदारी तेरी भी है ना, जो ऊपर वाले बुत हैं इन्हें उतार कर नीचे फेंक दो। अब हजरत अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं कैसे उतारूंगा? तो हुजूर ने फरमाया अली मेरे कांधे पे चढ़ जाओ। माइक वाले भाई थोड़ा सा आवाज साफ कर दे, थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा साफ कर दे, आपका माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए। हजरत मोहतरम तो हुजूर ने फरमाया कि अली मेरे कांधे पे चढ़ जाओ। अब हजरत अली का जुमला सुनो, कहते हैं हजरत अली या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि कदम अली का हो और कांधा नबी का हो? ये कैसे हो सकता है कि कदम अली का हो और कांधा नबी का हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो जाए या रसूल अल्लाह कि कदम नबी का हो और कांधा अली का हो, ऐसा हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया अली मैं सिर्फ इंसान ही थोड़ी हूँ, मैं नबी भी तो हूँ, मैं रसूल भी तो हूँ। तुम बारे नबूवत कैसे बर्दाश्त करोगे? तुम बारे रिसालत कैसे बर्दाश्त करोगे? उसके बाद उसी कशमकश के आलम में हजरत अली को नबी ने कांधे पर उठा दिया। अब किसी ने नीचे से पूछा अली नबी के कांधे पे कैसा लग रहा है? फरमाया मत पूछो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अर्श की बुलंदियां मेरे कदम के नीचे हों, मेरे कदम के नीचे हों। और दूसरी रिवायत में यूं मौजूद है, दूसरी रिवायत में यूं मौजूद है
اللہ نے تمہارے نبی کو اتنا پاور دیا ہے، اگر میرا نبی اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج پلک آئے، اگر میرا نبی اشارہ فرما دے تو چاند اپنے سینے کو چاک کر دے، میرا نبی اگر اشارہ فرما دے تو بھیڑ کھینچے ہوئے قدموں میں چلے آئیں۔ لیکن حضرت علی کو اپنے کاندھے پر اٹھانا تھا، اس میں ایک حکمت پوشیدہ تھی، اس میں ایک بات چھپی ہوئی تھی، ایک بات اس میں مخفی تھی۔ وہ بات یہ تھی حضرات دنیا والوں کو بتانا تھا، جب میرے نبی نے کاندھے پر اٹھایا تو اب یہیں سے اتہاس بن جاتا ہے گرانے کا اور اٹھانے کا۔ جسے نبی نے اٹھا دیا اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جسے نبی نے گرا دیا اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے، ابو جہل کو گرا دیا تو کوئی اٹھا نہ سکا، مولا علی کو اٹھا دیا تو کوئی گرا نہ سکا۔ اور آسان کر دیتا ہوں، کربلا کی دھرتی پر یزیدیوں کو گرا دیا تو کوئی اٹھا نہ سکا، مولا حسین کو اٹھا دیا تو کوئی گرا نہ سکا۔ اور آسان کر دیتا ہوں، اجمیر کی دھرتی پر راجہ پرتھوی راج کو گرا دیا تو کوئی اٹھا نہ سکا، راجہ غریب نواز کو اٹھا دیا تو کوئی گرا نہ سکا۔ اور آپ کو آسان کر دیتا ہوں، اکبر کے دین الہی کو گرا دیا تو کوئی اٹھا نہ سکا، مجدد الف ثانی کو اٹھا دیا تو کوئی گرا نہ سکا۔ اگر میرے نبی چاہتے تو ان بتوں کو اتار کر پھینک دیتے، لیکن نہیں، علی کو اپنے کاندھے پر اٹھانا تھا اور دنیا والوں سے بتانا تھا، اے دنیا والوں، میں نے علی کو اٹھا دیا ہے، اب کوئی گرانا چاہے تو گرا نہیں سکتا۔ کوئی گرانا چاہے تو گرا نہیں سکتا ہے۔ یہ حضرت علی کی ذات کریمہ ہے، یہ حضرت علی کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرات محترم، آپ اپنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، حضرات محترم، یہ حضرت علی ہیں۔ اب جب حضرت علی آئے، ایک مرتبہ ممبر شریف پر بیٹھے، میں کہتا ہوں پہلے حضرت علی کو سمجھو تو میرے نبی کے علم کی بات کرنا۔ حضرت علی بیٹھے ممبر پر، فرمایا سلونی اما دون العرش، آج مجھ سے عرش کے نیچے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو ایک یہ منافق بیٹھا تھا، اس نے کہا علی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، آج علی کو زیر کرنا ہے۔ فرمایا علی سوال پوچھوں؟ فرمایا پوچھو۔ کہا اگر سمجھنے کی نیت سے پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے، اعتراض کی نیت سے کہنا ہے سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہا بول سوال کیا ہے؟ کہا علی، اے علی بتاؤ تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ محبت سے کہتے ہیں کہا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا ہے جس کو دیکھ نہ لے۔ علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا ہے جس کو دیکھ نہ لے۔ قرآن شریف میں بھی یہ مفہوم ہے کہ اللہ ہمارے درمیان ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے ظاہری نہیں بلکہ دل کی حقیقی نگاہ چاہیے۔ حضرت علی فرماتے جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں، جب تک کہ اللہ کے جلوہ زیبا کا دیدار نہیں ہو جاتا ہے، اپنا سر نہیں اٹھاتا ہوں سجدے سے۔ پھر آپ نے فرمایا سلونی اما دون العرش، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ کہی رہے تھے کہ اسی مجمع میں حضرت جبریل آ گئے۔ جبریل آئے انسانی لباس میں، انسانی شکل میں، کسی نے نہیں جانا جبریل ہیں۔ حضرات اگر اسی مجمع میں کوئی دوسری مخلوق آ جائے تو ہم تو جانیں گے انسان ہے، جانیں گے کہ نہیں جانیں گے؟ یہ تو نہیں جانیں گے کہ یہ جنات ہے، یہ کہ فرشتہ ہے۔ فرشتے آتے بھی ہیں، نبی کا غوث اعظم کی محفل ہے آج، اللہ حضرت فرماتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں، خود حضور آئیں، وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث، اور تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا تصرف پر، اور جو تیری یاد سے ظاہر ہے یا غوث، وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ یہ غوث اعظم کی محفل ہے، اور جب غوث اعظم کی محفل ہے تو ان کے جد کریم علی کی بات ہو جائے، محبت سے مسکراتے کہتے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا علی، جتنی محبت علی سے اتنی بلند آواز سے بولے یا علی۔ آپ یاد رکھیں میں نے علی کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا ہے۔ حضرات آپ صحابیوں کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اولیاء کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، علماء کے نام پہ اٹھاتے ہیں۔ حضرات سب کے نام پہ ہاتھ اٹھانا چاہیے، لیکن ہر انسان کے نام پہ، دنیاوی لوگوں کے نام پہ ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے ہیں۔ لیکن ایک علی ایسی ذات ہے جنہوں
आओ जलवे मौला अली देखो, मकाम मौलाए कायनात देखो, मकाम हैदर कर्रार देखो। हजरात फरमाया कि बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? इंसानी शक्ल में, इंसानी लिबास में, इंसानी सूरत में हजरत अली हैं। कहा बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? अब हजरत अली का इल्म देखना आप लोग। हजरत अली ने निगाहों को नीची किया। तफसीर रूहुल बयान की बड़ी अजीम रिवायत पढ़ता हूँ। अपनी निगाहों को नीची किया, तहत सरा तक देख लिया, लेकिन जिब्रील कहीं नहीं दिखे। अपनी निगाहों को ऊपर किया और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान तक देख लिया, जिब्रील कहीं नहीं दिखे। हर तरफ देखा, जिब्रील कहीं नहीं दिखे। तो हजरत अली कहने लगे, ऐ जिब्रील का पता पूछने वाले शख्स, ऐ जिब्रील के बारे में मालूम करने वाले शख्स, सुनो, मैंने जमीन के नीचे तबके तक देख लिया है, जिब्रील वहां नहीं है। मैंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर देख लिया है, जिब्रील वहां नहीं है। मैंने बैतुल मामूर पर देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने लोहे महफूज पर देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने अर्शो कुर्सी पर देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने सिदरतुल मुंतहा पर देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने जन्नतुल मामूर में देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने हर जानिब देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने जमीन को उलट पलट कर देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने आसमान का निजाम दरहम बरहम करके देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मक्के की वादियों में देखा, जिब्रील नहीं है। मदीने की वादियों में देखा, जिब्रील नहीं है। हजरात वो फरमाते, हजरत अली, मैंने हर जानिब देख लिया है, जिब्रील नहीं है। इसका मतलब कि आप ही जिब्राइल हैं, आप ही जिब्राइल हैं, आप ही जिब्राइल हैं। इतना सुनना था जब हजरत अली ने फरमाया, उसी मजमे के अंदर से अली का एक दीवाना, अली का एक मस्त, अली का एक कलंदर खड़ा हो गया और कहा, ऐ अली, इतना इल्म कहां से मिला तुम्हें? फरमाते, जब मैं अपने नबी को आखिरी गुस्ल दे रहा था तो नबी की पलकों पर चंद पानी के कतरे बाकी रह गए थे, उनको मैंने चूस लिया था। उसी दिन से अली का सीना इल्म का समंदर बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फाइले मौला अली। उसी दिन से अली का सीना इल्म का समंदर बन गया है। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतनी बुलंदियां अता फरमाई हैं, उन्हें इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं कि जिनका हम नाम लेकर बड़ी से बड़ी मुश्किलें दूर कर देते हैं। हजरात मोहतरम, दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, अब मैं जो है कुछ चंद जरूरी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह मुकम्मल करूंगा। आप परेशान नहीं होंगे, जितना वक्त मुझे दिया गया है मैं उसी हिसाब से तकरीर करूंगा, और मेरे अगर मूड बन गया तो 2 घंटे और बोलूंगा मैं, लेकिन आप परेशान तो नहीं होंगे? परेशान नहीं हूँ, बस मैं मुख्तसर से वक्त में अपने चैप्टर को क्लोज करता हूँ इंशाअल्लाह रहमान। कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके दरमियान रख दूँ, इसलिए कि ज़रूरी है ये कि हमारी कौम की इस्लाह होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है मुसलमान, और यही वजह यह है कि हमारी कौम की इस्लाह नहीं होती है, और इसीलिए जो है ये माहौल बनता चला जा रहा है कि हमारी मसाजिदों, मदारिस, खानकाहें सब सियासतों की नज़र होती चली जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मदरसा है जिसकी टूटी हुई चटाइयों पर बैठ कर के रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ाई जाती है, इसकी टूटी चटाइयों में बैठ कर के इल्म कुरान तफसीर किया जाता है। आज मदरसे के बच्चों ने इस मदरसे का अहतमाम किया है। बड़े मुबारकबाद के लायक है जो अल्लामा कारी अल्ताफ साहब के ज़ेरे सरपरस्ती में, ज़ेरे साए करम में वो बच्चे परवान चढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी तालीम ऐसी, जैसे ये खुद इखलाक और नेचर के इतने खूबसूरत हैं, वैसी तालीम अपने बच्चों को भी देते हैं। बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान है, अल्लाह उम्र में मजीद बरकतें अता फरमाए। हजरात मोहतरम, तो ये बहुत जरूरी है। जो मदरसे के बच्चों ने ये किया है काम, छोटे बच्चों ने यही जज्बा दुआएं करें कि हमारे बड़ों के अंदर भी पैदा हो जाए। जो मदरसे के बच्चों ने कर दिखाया है, यही जज्बा अगर हमारी कौम के बड़ों में पैदा हो जाएगा ना, तो याद रखो मुसलमानों, तुम हर मैदान में कामयाब हो जाओगे। अगर यही जज्बा, यही खुलूस से ही इसार आपके अंदर पैदा होता चला गया, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपको मुकद्दर बन जाएगी।
آپ کا ستارہ ہر جگہ چمکتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ جب ہم بچوں کو اپنی تعلیم دیں گے. ایک بات میں حضرات کرتا ہوں امام حسن کے حوالے سے. کر دوں بات؟ امام حسن کا ذکر آپ کو سنتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ امام حسین کا ذکر ہوتا ہے, امام حسن کا بہت کم ہوتا ہے. کیا وہ میرے نبی کے نواسے نہیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت حسین کا فرمان میں نے پڑھا ہے, فرماتے میرا بھائی میرا امام بھی ہے, میرا سردار بھی ہے. وہ امام حسن ہے. لوگ آج امام حسن کا ذکر نہیں کرتے, بڑی تکلیف ہوتی. میں کہتا ہوں یار امام حسین کا کرتے ہو تو امام حسن کو بھی تو کیا کرو, تو وہ بھی تو میرے نبی کے نواسے ہیں. ان کو پتا ہے جب حسن کا ذکر ہوگا تو اتحاد کی ہوا چل جائے گی, کیونکہ حسن کا دوسرا نام اخلاق ہے اور اخلاق ہی حسن ہے. جب امام حسن کا ذکر ہوگا, اس لیے کہ امام حسن کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے دیکھا جب حضور امام حسن کو گود میں لیتے تو حضور اپنی زبان کو نکالتے اور امام حسن دوڑتے, پھر حضور اندر کرتے, پھر وہ باہر کرتے, پھر اندر کرتے. پھر ابو ہریرہ فرماتے کہ میں دیکھتا حضور نے رونے تھوڑی دیتے تھے, اپنی زبان حضرت حسن کے منہ میں ڈال دیتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام حسن کے نام پہ بول دے سبحان اللہ. اپنی زبان ڈال دیتے تھے. اب سوچو کہ جو حسن رسول اللہ کی زبان اپنے منہ میں رکھتا ہو, اس حسن کا مرتبہ کیسا ہوگا. ایک مرتبہ میرے نبی کو خیبر کے موقع پر زہر دے دیا گیا تھا اور وہ گوشت کے اندر زہر دے دیا گیا تھا. جب نبی نے وہ گوشت لیا اور لینے کے بعد نبی نے ہاتھ میں لیا تو وہ گوشت نہیں بولا تھا, لیکن جب نبی نے اپنے منہ کے اندر رکھا تو وہ گوشت بول پڑا. آپ مجھے نہ کھائیے, میرے اندر زہر ہے. میرے نبی نے فرمایا تو نے پہلے کیوں نہیں بولا؟ تو علماء فرماتے ہیں گوشت نے کہا میں نے پہلے اس لیے نہیں بولا کہ جب آپ ہاتھ میں لیے تھے میں نے اس لیے نہیں بولا, جب آپ نے منہ میں رکھا تو گوشت نے کہا کہ جس چیز میں آپ کی زبان لگ جائے, آپ کا لعاب لگ جائے, اگر بے زبان ہو تو زبان آ جاتی ہے, اگر بے زبان ہو تو زبان آ جاتی ہے. سوچو گوشت کے اندر ایک مرتبہ نبی کا لعاب لگا تھا تو گوشت بول پڑا, تو وہ حسن کیسے کلام کرتا ہوگا جس کی خوراک ہی لعاب رسول ہو, جس کی خوراک ہی لعاب رسول ہو. امام حسن, جب امام حسن تقریر کرتے تھے نا تو حضرت علی چھپ کے سنتے تھے. کسی نے کہا بیٹا آپ کا جو ہے آپ چھپ کے کیوں سنتے, سامنے جائیے نا. تو کہا میرا بیٹا میرے سامنے شرماتا ہے تقریر کرتے ہوئے. کہا نہیں آپ سامنے جایا کریں. کہا نہیں میرا بیٹا شرم کرتا ہے مجھ سے. کہا آپ سامنے کیوں نہیں جانتے ہیں؟ کہا میں اپنے بیٹے کے سامنے اس لیے نہیں جاتا ہوں, جب وہ تقریر کرتا ہے نا, جب وہ منبر رسول پر بیٹھ کر کے واز کرتا ہے تو میں چھپ کے دیکھتا ہوں. جب میرا بیٹا وہاں پر بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے تو میرے بیٹے کا چہرہ بھی رسول والا ہوتا ہے اور لہجہ بھی رسول والا, چہرہ بھی رسول والا ہوتا ہے اور لہجہ بھی رسول والا ہوتا ہے. وہ امام حسن. امام حسن کا ذکر لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا ہے. امام حسن کا ہوگا تو امن کی ہوا چلے گی. اتنا ظلم امام حسن پہ ہوا تھا. مروان نامی جب شخص رو رہا تھا, امام حسن کا جنازہ جا رہا تھا, امام حسین نے فرمایا رو رہا ہے تو, زندگی بھر میرے بھائی پر تو نے ظلم کیا ہے. کہا میں اس لیے بڑا سا تھک گیا ہوں, آرام کر لوں. تو کہا تو یہ سوچ رہا تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے سوچ رہا تھا کہ میرا جو مالک ہے وہ علی ہے, کوئی ظالم تھوڑی ہے کہ جو مجھے سزا دے گا. تو کہا تو میرے بارے میں ایسا خیال کرتا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو ایسا خیال کرتا ہے تو سن, تجھے سزا کیا دینا, معاف کیا کرنا, جا میں تجھے آج سے آزاد کر رہا ہوں. اللہ کے نام معاف کرنا سیکھیں یار, معاف کرنا. میرے نبی کی بیٹی حضرت زینب کے بیٹے کو جتنے شہید کیا تھا, نیزہ مار کر کے جب گرایا تھا نیچے سے اٹھنی سے, تب وہ سارے لوگ آئے تھے, حضور سب کو معاف کر رہے تھے. تو ایک آدمی چہرے پر نقاب ڈال کے آیا. کہا میں نے سنا آپ معاف کر رہے ہیں. کہا ہاں. کہا جس نے آپ پہ کوڑا ڈالا اس کو بھی معاف کر دے. کہا ہاں. کہا جس نے آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی اسے بھی معاف کر دے. کہا فرمایا ہاں. کہا جس نے آپ کی بیٹی کو مار کے بھالے سے گرایا تھا اسے بھی معاف کر دے. کہا ہاں اسے بھی معاف کر دوں گا. کہا حضور نے فرمایا کیا تجھے لگتا ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے؟ جا تو کلمہ پڑھ لے, میں محمد تجھے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں تجھے بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, شورائے سنت, مسلک کی اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. حضرات بس میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وہ عظیم لہجہ. حضرات محترم
جو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر آپ موبائلوں میں جس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، وہ عظیم لہجہ ہے بلبل باغ رضا، اسیر حضور تاج الشریعہ جناب محترم بھائی فرحان برکاتی صاحب دہلوی بڑا عظیم سفر کر کے، اور خوشخبری میں سنا دوں کہ سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ سے یہ آ رہے ہیں، سرکار مخدوم سمنا کا فیضان لے کر کے آپ کے دیار میں آ گئے، سبحان اللہ۔ کل کی شب وہیں جو ہے اپنی شعر و شاعری کے ذریعے لوگوں کا دل جیت کر کے آپ کے شعر محبت میں تشریف لائیں۔ بس میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو جو ہے سمیٹتا ہوں۔ تو حضرات یہ امام حسن کی ذات کریمہ ہے کہ ایک مرتبہ جب میں امام حسن کی بات کرتا ہوں، امام حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا تھا اور آپ پر اثر نہیں ہوا تھا، ایک مرتبہ باہر سے زہر منگوایا گیا، آپ پر اثر ہو گیا۔ جب آپ نے وہ زہر آپ کو دے دیا گیا نا تو آپ کے فرمایا گیا امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے، امام حسن کو خون کی الٹیاں ہو رہی تھی، نیچے کے راستے سے بھی آپ کی جو ہے آنتیں کٹ کٹ کر گر رہی تھی، اتنا ظلم امام حسن پہ کیا گیا تھا۔ جب بہن زینب نے چراغ جلایا تو بھائی کا پورا سفید کرتا خون سے آلودہ تھا، آپ نے امام حسین کو جگایا، امام حسین آئے، کہا بھائی تلوار نکالی، بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟ کہا بھائی بیٹھ جا، چھوڑ دے۔ کہا کیوں؟ کہا میں جو دعا کر رہا ہوں تجھے آمین کہہ دینا۔ کہا کہ آپ اس کے لیے بد دعا کریں گے جس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ کہا میں اس کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں بس تو آمین کہہ دینا۔ حضرات امام حسن نے ہاتھ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا یا اللہ جس نے مجھے زہر دیا ہے میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں تو میرے نانا جان کی امت کو معاف کر دینا، نانا جان کی گنہگار امت کو بخش دینا۔ حضرات یہ امام حسن ہے، لوگوں کی انا نے لوگوں کو مار ڈالا، لوگوں کی اکڑ نے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ حضرات محترم امام حسن کو دیکھو، حضرات امام حسن فرماتے ہیں حسین بھائی میں اس امت کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں جس کے لیے میرے نانا نے رو رو کر دعائیں مانگی ہوں، نانا نے اتنی دعائیں مانگی ہوں۔ حضرات خود امام حسن فرماتے ہیں میری ماں فاطمہ اتنا روتی تھی، میں کہتا تھا امی آپ کو کس چیز کا غم رلاتا ہے؟ تو فاطمہ فرماتی بیٹو مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے، مجھے تمہارے نانا جان کی امت کا غم رلایا کرتا ہے۔ اتنا فاطمہ زہرا روتی تھی۔ امام حسن کہتی امی جان آپ میرے لیے دعائیں نہیں کرتی ہیں؟ فرماتی بیٹا میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں، میں تیرے باپ علی کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، لیکن میری امت پر پہلا حق تمہارے نانا کی امت کا ہے، تمہارے نانا کی امت کا ہے۔ حضرات سوچو کہ وہ امت کیسے جہنم میں جا سکتی ہے جس کے لیے رسول کی بیٹی دعائیں مانگتی ہوں، جس کے لیے نبی کی شہزادی دعائیں کرتی ہوں، وہ امت کیسے جہنم میں جا سکتی ہے؟ وہ فاطمہ زہرا ہیں۔ حضرات آج فاطمہ زہرا کا کردار اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھایا گیا۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں صبح سے شام تک 2-2 گھنٹے ٹی ویاں چلتی ہیں، حضرات ٹی ویاں چلتی ہیں۔ حضرات اگر ہمارے قوم کی نوجوان بیٹی سے پوچھ لیا جائے حضرات اسے سیریل میں کتنے ہیرو اور ہیروئن ہیں اسے سب کے نام پتا ہے، لیکن اگر فاطمہ کا کردار پوچھ لیا جائے تو اسے نہیں معلوم ہوتا ہے، اسے زینب کا کردار پوچھ لیا جائے تو نہیں معلوم ہوتا ہے، اسے خدیجہ کا کردار پوچھ لیا جائے تو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں 2 گھنٹے ہمارے گھر میں ٹی وی چلتی ہے، اگر 2 گھنٹے ٹی وی نہ چل کر کے صرف آدھا گھنٹہ اگر فاطمہ زہرا کا کردار پڑھا دو گے اپنی بیٹی کو تو جب تمہاری بیٹی کا نکاح ہوگا تو اس بیٹی سے پیدا ہونے والی اولاد اگر حسین نہیں تو غلام حسین ضرور پیدا ہو جائے گی، اگر زینب نہیں تو کنیز زہرا ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اگر یہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی۔ حضرات حضرت فاطمہ زہرا کا کردار پڑھائیں، آپ دیکھیں نا کتنا ماحول خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ شادیوں کا ماحول ہی دیکھ لیں، محرم غیر محرم لڑکوں لڑکیوں کو ایسے خلط ملط کر دیا جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک طرف نکاح ہو رہا ہے، ایک طرف رسول اللہ کی سنت کا جنازہ نکل رہا ہے، یار کھانا کھڑے ہو کر کے کھلایا جا رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ نکاح کرنا تمہارے نبی کی سنت ہے، ایسے بیٹھ کے کھانا کھانا بھی تو تمہارے نبی کی سنت ہے، یہ سنت کب ادا ہوگی؟ لیکن ایسا ماحول ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اسے پتا نہیں ہے اسے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کی بہن کو نہ جانے کون وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بچپن سے رسول اللہ کا حسن اپنے بچوں کو نہیں بتایا۔ اگر مصطفیٰ کا حسن پڑھا دیتے نا تو تمہارا بچہ کسی اور کا عاشق نہیں بنتا، تمہاری بیٹی کسی اور کی دیوانی نہیں بنتی۔ اگر
اللہ. حضرات یہ مزاج جو ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے. اپنی بچیوں کو فاطمہ کا کردار بتاؤ. حضرات آپ دیکھو سڑکوں پر شہروں پہ کس طرح سے بے نقابی کا عالم ہے. حضرات ہمارے قوم کی نوجوان مسلمان لڑکیوں کو دیکھو موبائلوں پر معاذ اللہ بغیر دوپٹے کے کیسی اپنی تصویروں کو اپلوڈ، اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے رسول